So this is our fourth lecture on Java. And the previous lectures we already seen the different features of Java programming language. Then in the last day we already started how we can create a class in Java and what is the concept of class and how object can be created from a class. We already seen that things through some different Java programming example. So last day we already executed couple of Java programs just to demonstrate the concept of class and object. Got it? So at first we seen a simple class, how we can construct a class. Then we seen how we can declare the objects from that class. Then we see how we can incorporate multiple classes within a Java program. Then we see from the main program how we can declare multiple objects from a Java class. Now what about the parameters? We already seen that there may be different objects present within a Java class, and those objects are number one, they are called the field, they are called the method, they are called the constructor, and special some kind of objects, they are called the block, nested class and interface. And when as a whole we combined all these things within a class, that is called the encapsulation concept. Clear? But basically we seen that to create a class we require some data and we require some methods. Got it? And we already, whatever the class we discussed within that class, the method that we write within that method, there was no parameter. So today we will see how we can write the methods using the parameters. Got it? Parameterized method. Got it? তার মানে হলো গিয়ে ফাংশনের মধ্যে যখন আমরা জাভার ফাংশন লিখবো বা মেথড লিখবো তার মধ্যে কিভাবে আমরা আর্গুমেন্ট পাস করাতে পারি, প্যারামিটার পাস করাতে পারি, আমরা আজকে সেখান থেকে স্টার্ট করব। এক্সাম্পল তোমরা জানো যে আমরা কি করছি, গিগস ফর গিভ ওয়েবসাইটের যে আইডি আছে সেই আইডিতে আমরা করছি, তোমার জাভা প্রোগ্রামিং রান করাচ্ছি এবং সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করাতে পারছি। তাহলে আমরা সেখানে এখন চলে যাব গিগস ফর গিগের লিঙ্কে। আমি এখান থেকে স্ক্রিন শেয়ার করছি। I'm sharing the screen. Okay, we see the method with parameters. So we copy this link and paste that link here, then we will get the program. Okay. স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে, সবাই দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখানে কি দেখব যে আমরা মেথডের মধ্যে কি করে প্যারামিটার লিখতে পারি, হাউ উই ক্যান পাসিং দ্য প্যারামিটার উইদিন এ মেথড। সো লেটস সি হিয়ার, দিস ইজ দ্য okay, so this is our class. Class is the circle class, and this circle class have two fields or data, three data, that is xy and r. Xy is the coordinate of the center, so this is a circle, and this is the xy is the center coordinate. So this center coordinate is xy, and there will be a radius, and r is the radius of the circle. This radius is indicated by r. So it has three data, xy and r, and its data type is double. Double is one type of floating point. Then it has two functions. One function is circumference. This circumference function
calculate the circumference of the circle, and then another function is the area function, and area function will calculate the area of the circle. Clear? So now here we wants to demonstrate method with parameters. তার মানে কি করে আমরা একটা মেথড লিখতে পারি, তাহলে দেখো এটাও একটা মেথড, এই যে সার্কামফারেন্স এটাও একটা মেথড, এটাও কিন্তু জাভার একটা মেথড, এই যে এরিয়া এটাও কিন্তু জাভার একটা মেথড। তাহলে এই দুটো মেথডের মধ্যে দেখো কোনো প্যারামিটার নেই, মানে কোনো আর্গুমেন্ট নেই। এখানে দেখো যে ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ, এরিয়াতে দেখো ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ, কোনো কিন্তু প্যারামিটার নেই। ঠিক আছে, তাহলে তাহলে এবার দেখো আমরা দেখব যে আমরা এমন একটা ফাংশন লিখব যেই ফাংশনের মধ্যে কি থাকবে, যেই ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার পাস করাবো। তাহলে তুমি প্যারামিটার যদি পাস করাও, তার জন্য আমি এই ফাংশনটা লিখেছি বা মেথডটা লিখেছি, সেট সার্কেল। ঠিক আছে, এখানে দেখো ফাংশনের নামগুলি লেখার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মেথড তোমরা ফলো করতে পারো। ফাংশনের ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারটা সবসময় স্মল লেখাটাই বেটার, ফাংশনের ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা স্মল লেখা বেটার। আর আগের দিনও বলেছি, আজকে আবার বলছি, আর হলো ক্লাসের ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা ক্যাপিটাল লেখাটাই বেটার। কিন্তু দেখো যখন তুমি ফাংশনের নাম লিখবে তার মধ্যে যখন মাল্টিপল ওয়ার্ডস থাকে, যেমন এখানে সেট সার্কেল, তাহলে সেট একটা ওয়ার্ড, সার্কেল একটা ওয়ার্ড, তাহলে সেকেন্ড যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেই ওয়ার্ডের ক্যারেক্টারটাকে ক্যাপিটাল করা যেতে পারে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা তোমার স্ট্যান্ডার্ড একটা মেথড, এই মেথডটাকে তোমরা ফলো করতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো তোমার okay, so this is the set circle method, so set circle method। কিন্তু দেখো এই মেথডের দেখো ব্র্যাকেট, এই যে এইখানে ব্র্যাকেট ওপেন আর এইখানে হলো ব্র্যাকেট ক্লোজ, তার মানে এর মাঝে আমরা কিন্তু যেগুলি এই প্যারামিটার লিখেছি, সিতে যেরকম প্রোগ্রামে প্যারামিটার ফাংশনে যেরকম প্যারামিটার লেখে সেরকম আর্গুমেন্ট পাস করায়, এখানেও কিন্তু সেরকম প্যারামিটারাইজড ফাংশন লিখলাম। তাহলে এখানে প্যারামিটার কি আছে, একটা প্যারামিটার নিলাম এ, একটা প্যারামিটার নিলাম বি, একটা প্যারামিটার নিলাম সি, এবং এদের ডেটা টাইপস ডাবল অ্যান্ড ডাবল। তাহলে এবার দেখো এখানে তোমার আমাদের যে ইয়েতে এই ফাংশন ইয়েতে সার্কেল, তোমাদের সাউন্ড কি ক্লিয়ার আসছে না কোনো নয়েজ আসছে? হ্যালো, ক্লিয়ার সাউন্ড পাচ্ছ? হ্যালো, বলছি ক্লিয়ার সাউন্ড পাচ্ছ তোমরা? সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে দেখো এখানে আমরা যে তিনখানা প্যারামিটার নিলাম এ বি সি, এবার এই যে ক্লাস, এই ক্লাসের তো তিনটে ভেরিয়েবল রয়েছে এক্স ওয়াই অ্যান্ড আর। তাহলে এখানে আমরা কি করব, এটাকে কপি করব এক্সের মধ্যে, বিটাকে কপি করব আমরা ওয়াইয়ের মধ্যে, আর আমরা আরটাকে কপি করব সি এর মধ্যে। তাহলে এই যে এখানে যে তিনটে যে আর্গুমেন্ট নিলাম, সে আর্গুমেন্ট এক্স ওয়াই জেডের মধ্যে কপি হয়ে গেল। তাহলে এই ধরনের ফাংশনকে বলা হয় প্যারামিটারাইজড ফাংশন। তাহলে মেথড উইথ প্যারামিটার্স, তাহলে এই ধরনের মেথডকে বলা হয় যার মধ্যে প্যারামিটার। তাহলে আমরা কী করবো, আমরা ক্লাসের মধ্যে যে মেথডসগুলো লিখবো সেগুলো প্যারামিটার ছাড়া, মানে উইদাউট প্যারামিটারও মেথডস লিখতে পারি, আবার উইথ প্যারামিটারও মেথড লিখতে পারি। তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল হলো, যদি তুমি মেথড লেখো প্যারামিটার দিয়ে, তার একটা এক্সাম্পল। এবার আমরা এখানে দেখব যে এরপরে আমরা কি করে মেইন তোমার যে ক্লাসের মধ্যে আমরা কিভাবে আমরা এগুলিকে ডিক্লেয়ার করব। তাহলে এবার দেখো আমরা বলেছি যে আমাদের যদি জাভা প্রোগ্রাম রান করাতে হয় তাহলে মেইন ফাংশন দরকার, শুধু ক্লাস লিখলে পর জাভা প্রোগ্রাম রান হবে না, এবং মেইন ফাংশনটা কোথায় লেখা যায়, আর একটা ক্লাসের মধ্যে, কোনো একটা ক্লাসের মধ্যে, সেই ক্লাসটা এটাকে বলা হয় মেইন ক্লাস। তাহলে এটা ক্লাসের নাম হলো সার্কেল ডেমো 2। তাহলে তুমি যখন সেভ করবে .java দিয়ে, তখন কি করবে, তুমি প্রোগ্রামের নামটা সার্কেল ডেমো 2.java এই নাম দিয়ে তোমাকে কিন্তু প্রোগ্রামটাকে সেভ করতে হবে। আর এখানে যেহেতু মেইন ফাংশনটা এই ক্লাসটাকে হোল্ড করছে, তাই এই ক্লাসটাকে বলা হয় তোমার মেইন ক্লাসও বলা যেতে পারে। তাহলে এখানে আমরা জানি যে কিভাবে এই দুটো লাইন পুরো কপি করতে হয়। পাবলিক ক্লাস সার্কেল ডেমো 2, পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন স্ট্রিং আর্গেস, এখানে স্ট্রিংয়ের ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা ক্যাপিটাল লিখতে হবে। ঠিক আছে, এগুলি কেন লেখা হচ্ছে আগের দিনও বললাম যে আমরা পরে সেগুলো এক্সপ্লেনেশনে যাব, কিন্তু এখন তোমরা শুধু বোঝার জন্য জানবে যে কোনো প্রোগ্রাম ক্ষেত্রে শুধু এই ক্লাসের নামটা পাল্টাতে পারবে, বাকি এইগুলো পুরো হুবহু কপি করে দেবে। এবার কি হচ্ছে, এবার হলো কি আমরা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করব।
অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করার জন্য আমরা আগের দিনই দেখেছি কিভাবে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করা যেতে পারে। এটা হলো সার্কেল হলো ক্লাসের নেম, C1 হলো অবজেক্ট, তারপরে নিউ দিয়ে সার্কেল লিখতে হবে, তারপর আবার সার্কেল C2 নিউ দিয়ে সার্কেল লিখতে হবে। তাহলে দুটো অবজেক্ট ডিক্লেয়ার হলো, একটা হলো C1 আর একটা হলো C2। তাহলে এখানে কটা অবজেক্ট আমরা ডিক্লেয়ার করলাম? দুটো অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করলাম। কী কোন ক্লাসের? ক্লাসটা হলো কি সার্কেল ক্লাসের দুটো অবজেক্ট আমরা ডিক্লেয়ার করলাম। তাহলে দুটো অবজেক্ট যখন ডিক্লেয়ার করলাম, এবার কি করব, আমাদের যেহেতু এখানে একটা ফাংশন ছিল সেট সার্কেল, যেটা দিয়ে প্যারামিটারের ভ্যালুটাকে আমি ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি, সেই জন্য আমি কি করলাম, c.set সার্কেল এই ফাংশনটাকে কল করলাম। আমি কি করলাম, আমি সেট সার্কেল ফাংশনটাকে কল করব কোন ক্লাসের জন্য, কোন অবজেক্টের জন্য, C1 অবজেক্টের জন্য। তাহলে C1 ডট সেট সার্কেল। এবার সেট সার্কেলের কটা প্যারামিটার? তিনটে, A B C। তাহলে তুমি তিনটে ভ্যালু দেবে, এখানে তিনটে ভ্যালু দিলাম 3.0, 4.0, 5.0। তাহলে এই তিনটে ভ্যালু কি করবে, x y z আর যেটা আছে x y, আর হলো গিয়ে এইখানে একটা জিনিস একটুখানি ভুল হয়েছে, সেটা এটা হবে গিয়ে r ইকুয়ালস টু c হবে, এটা r ইকুয়ালস টু c হবে। ঠিক আছে, এখানে শুধু একটুখানি চেঞ্জ করে নিতে পারো। ঠিক আছে, আমরা যদি এখানে যদি একটু চেঞ্জ করে নেই, এই জায়গাটাতে একটু চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের প্যারামিটারটা ছিল r, ঠিক আছে। তাহলে এখানে তোমার এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হবে গিয়ে r ইকুয়ালস টু c, নট c ইকুয়ালস টু r ইকুয়ালস টু c। সো তাহলে দেখো, তাহলে এখানে তোমার এই তিনটে যে প্যারামিটার আছে, তিনটে প্যারামিটার কার কার মধ্যে কপি হবে, x y অ্যান্ড r। কারণ ক্লাসের মধ্যে আমরা জানি যে ক্লাসের কটা ডেটা রয়েছে, ক্লাসের মধ্যে তিনটে ডেটা রয়েছে। তিনটে ডেটা হলো গিয়ে তোমার x y আর r। তাহলে সেই তিনটে ডেটার মধ্যে আমরা এই যে প্যারামিটারগুলো পাস করলাম সেগুলো আমাদের কপি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমাদের এই একটা এই প্যারামিটারাইজড ফাংশনটাকে আমরা কল করলাম, প্যারামিটারাইজড ফাংশনটাকে। তো এই সেকেন্ড অবজেক্টের জন্য, C2 অবজেক্টের জন্য আবার আমরা এই ডেটাটাকে সেট করব, সেট সার্কেল করে। এখানে প্যারামিটার তুমি পাল্টে দিলে, যেরকম প্যারামিটার দেবে, এই সার্কেলের যে x y আর z এর যে ভ্যালু থাকবে, সেই ভ্যালুগুলো আলাদা আলাদা তুমি ইনিশিয়ালাইজ করতে পারো। ঠিক আছে, x y হলো কোঅর্ডিনেট আর হলো রেডিয়াস হলো r। এই ভ্যালুগুলো এক একটা অবজেক্টের জন্য এক এক রকমের হবে, তুমি সেই অনুযায়ী তুমি করবে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এখানে ঠিক আছে। তাহলে তোমাদের এই সেট প্যারামিটার, সেট সার্কেল, এই প্যারামিটারাইজড যে তোমার মেথড, সেই মেথডগুলো আমরা ইউজ করলাম। তারপরে আমরা কি করলাম, তারপরে এইগুলি আগের প্রোগ্রামেও আমরা দেখেছি যে প্রিন্ট করার জন্য সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট, সিস্টেমের ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা এসটা ক্যাপিটালে লিখতে হবে। প্রিন্ট এলএন হলো সার্কামফারেন্স কত, সার্কেল 1-এর সার্কামফারেন্স, C1 ডট সার্কামফারেন্স ফাংশনটাকে আমরা কল করলাম। তারপরে আমরা কি করব, আবার এই C1-এর এরিয়া ফাংশনটাকে কল করব, আর C2 সার্কেলের জন্য C2 ডট এরিয়া আর C2 ডট সার্কামফারেন্স। ঠিক আছে, এই যদি করি তাহলে আমাদের প্যারামিটারাইজড একটা মেথড লেখা হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো গিয়ে প্যারামিটারাইজড মেথড কীভাবে লিখতে হবে সেটা। ঠিক আছে, এরপরে আমরা দেখব যে এই যে প্যারামিটার, তার মানে হলো গিয়ে মেথডের যে প্যারামিটার, এই প্যারামিটার পাস করানোর জন্য, তাহলে প্যারামিটার কার, এইখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে আমরা যে এইখানে যে আমরা ফাংশনটা লিখেছি সেট সার্কেল, অ্যাকচুয়ালি এই সেট সার্কেল ফাংশনটা বা মেথডটা কী কাজ করেছে অবজেক্টের যে প্যারামিটার, সেই প্যারামিটার ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য। তুমি ভালো করে বুঝবে, বুঝলে। আমরা এই সেট সার্কেল ফাংশন মেথডটা কেন ইউজ করেছি, সেটা হলো অবজেক্টের যে প্যারামিটার, অবজেক্টের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেই ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখব যে অবজেক্টের জাভা যে ক্লাসের যে অবজেক্ট আমরা তৈরি করব, সেই অবজেক্টের যে প্যারামিটার যে থাকবে, সেই প্যারামিটারকে কিন্তু আমরা আরও অন্য অনেক রকমভাবেই আমরা কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি। তার জন্য যে একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কনসেপ্ট আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে, জাভাতেও সেটা রয়েছে, সেটা হলো কনস্ট্রাক্টর। তাহলে সেখানে হলো কনস্ট্রাক্টর বলে একটা কনসেপ্ট আছে। কনস্ট্রাক্টর, তাহলে কনস্ট্রাক্টর বলে একটা কনসেপ্ট আছে জাভাতে। এই কনস্ট্রাক্টর হলো কি, এইটা হলো একটা মেথড, কনস্ট্রাক্টর হলো একটা মেথড। ঠিক আছে, এই মেথডটা কী কাজে লাগে, এই মেথডটা লাগে হলো গিয়ে তোমার যে অবজেক্ট যে থাকে, যে এর মধ্যে এর যে অবজেক্ট আমরা তৈরি করব, জাভাতে যে আমরা অবজেক্ট তৈরি করব,
সেই অবজেক্টের যে ভ্যালুগুলো থাকবে সেই ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য, ঠিক আছে, অবজেক্টের যে ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য, ঠিক আছে, ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য এর যে তোমার ডেটাগুলো যে থাকবে সেই ডেটা অবজেক্টের যে ডেটা ভ্যালুগুলো থাকবে সেই ডেটা ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য। তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামে আমরা দেখলাম যে অবজেক্টের ডেটা ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য আমরা ফাংশন ইউজ করেছি, ঠিক আছে, সেট সার্কেল বলে একটা ফাংশন ইউজ করেছি। কিন্তু এর পরের এক্সাম্পলে দেখবো যে আমরা মেথড না, আমরা কনস্ট্রাক্টর ইউজ করে কিভাবে আমরা এই অবজেক্টের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো ইনিশিয়ালাইজ করতে পারবো, ঠিক আছে। আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে আমরা এই জিনিসটাই আমরা দেখব, কনস্ট্রাক্টরের কনসেপ্টটা দেখব যে হোয়াট ইজ কনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড হাউ কনস্ট্রাক্টর ক্যান বি ইউজড ইন জাভা প্রোগ্রাম। গট ইট? সো উই হ্যাভ টু মুভ ইন দ্য নেক্সট প্রোগ্রাম। কনস্ট্রাক্টর, সো উই উইল সি দ্য কনস্ট্রাক্টর ডেমো। আমরা এই লিঙ্কগুলো কোথা থেকে পেয়েছি? আমরা এই লিঙ্কগুলো বানিয়ে আমি কপি করে রেখেছি গিটহাবে প্রোগ্রাম লিখে। আমরা এবার লিঙ্কগুলোকে নিয়ে গিয়ে আমরা যদি এখানে পেস্ট করে দেই তাহলে সেই অনুযায়ী সেই প্রোগ্রামটা খুলে যাবে। তো সেই রকমভাবে তোমরাও যদি প্রোগ্রাম লেখো, তোমরা যদি আমাকে সেন্ড করো, তাহলে তোমরা এইরকম লিঙ্কটা যদি আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমি জাস্ট লিঙ্কটাকে ওপেন করব, ওই প্রোগ্রামটা খুলে যাবে, ঠিক আছে, উইথ তুমি রান যে করিয়েছো সে আউটপুট শুদ্ধ আমি দেখতে পাবো। তাহলে এবার আমরা দেখব যে একটা প্রোগ্রাম দেখব যে হাউ জাভা কনস্ট্রাক্টর ক্যান বি ইউজড। কনস্ট্রাক্টর, তাহলে আমরা এবার দেখব কনস্ট্রাক্টরের মেথড কীভাবে আমাদের লিখতে হয়, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এইখানে কনস্ট্রাক্টর হলো গিয়ে আমাদের এই আমরা আবার একটা ক্লাস লিখব, সার্কেল ক্লাস। তাহলে ক্লাস সার্কেল ক্লাস লিখেছি, এর ডেটা টাইপস ইউজ করেছি, এর ফাংশনসগুলো ইউজ করেছি, মেথডসগুলোকে ডিক্লেয়ার করেছি, সার্কামফারেন্স, এরিয়া মেথড ইউজ করেছি। কিন্তু এখানে দেখো আমি একটা ফাংশন লিখলাম সার্কেল, এটা ফাংশন, এটা একটা ফাংশন। তো আমরা যখন আগেরবার সেট ডেটা ফাংশনটা, তুমি আগের প্রোগ্রামটাতে কি লিখেছিলে? আগের প্রোগ্রামটাতে এই ফাংশনটা লিখেছিলে, সেট সার্কেল বলে একটা মেথড লিখেছিলে। সেট সার্কেল ফাংশন বা মেথড একই, বুঝতে পেরেছো? তাহলে সেট সার্কেল বলে একটা আমরা মেথড আর সার্কেল একই নাম হিসাবে ইউজ করি, ঠিক আছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেট সার্কেল। তাহলে সেট সার্কেল বলে যে তুমি ফাংশনটা আগের প্রোগ্রামে ইউজ করেছিলে তার কিন্তু একটা রিটার্ন টাইপ ছিল। সেই ফাংশনটার দেখো রিটার্ন টাইপ ছিল কি ডাবল বলে তারও একটা রিটার্ন টাইপ তুমি সেই প্রোগ্রামটাতে রিটার্ন টাইপ লিখেছিলে। কিন্তু দেখো এখানে সার্কেল বলে যে ফাংশনটা লিখেছো তার কিন্তু কোনো রিটার্ন টাইপ নেই। তার মানে এইটা এমন একটা মেথড লিখছো যে মেথডের কোনো রিটার্ন টাইপ নেই। কেন নেই? কারণ এটা হলো গিয়ে একটা কনস্ট্রাক্টর, কারণ এটাই হলো একটা কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে। তাহলে এই সার্কেলটাই হলো গিয়ে একটা কনস্ট্রাক্টর। তাহলে কনস্ট্রাক্টর হলো এমন ধরনের একটা ফাংশন। তাহলে কনস্ট্রাক্টর এমন একটা ফাংশন যেই ফাংশনের নামটা হবে ক্লাসের যা নাম সেম নেম। ক্লাসের নাম সার্কেল, সেই জন্য এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনের নামটাও হবে সার্কেল। এখানেও ক্যাপিটাল সি, এখানেও ক্যাপিটাল সি, ঠিক আছে। তাহলে কনস্ট্রাক্টর হলো এমন একটা মেথড যেই মেথডের নাম হবে গিয়ে একই, ক্লাসের যা নাম সেই মেথডটার ফাংশনটার নাম একই হবে, কিন্তু এর কোনো রিটার্ন টাইপ হবে না। এর কোনো রিটার্ন টাইপ তোমার দেওয়ার দরকার নেই। তাহলে তুমি কনস্ট্রাক্টর মেথড আর অন্যান্য জেনারেল মেথডের মধ্যে কি করে ডিফারেন্স খুঁজে পাবে? সেটা হলো গিয়ে যখন দেখবে যে ক্লাসের নাম আর ফাংশনের নাম সেম, তখন বুঝবে সেই ফাংশনটা হলো একটা কনস্ট্রাক্টর। আর কি? আর হলো যখন দেখবে সেই ফাংশনের কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, তখনও বুঝবে সেটা একটা কনস্ট্রাক্টর। তাহলে এই কনস্ট্রাক্টর কী কাজে লাগে? কনস্ট্রাক্টর হলো অবজেক্টের যে ডেটাগুলো আছে, একটা অবজেক্ট ধরো, অবজেক্টের মধ্যে বিভিন্ন রকম ডেটা থাকতে পারে, সেই ডেটাগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য। ধরো অবজেক্টের মধ্যে তুমি মাল্টিপল ডেটা থাকতে পারে, সেই ডেটাগুলোর ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য তুমি একটা অবজেক্ট যখন তৈরি করবে তখন সেই অবজেক্টটা ইউজ করার আগে তার ভ্যালু ভেতরে যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলোর ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজ করা দরকার। সেই ইনিশিয়ালাইজের কাজটা করে কনস্ট্রাক্টর। তাহলে কনস্ট্রাক্টর কখন এক্সিকিউট হয়? কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হয় আমরা যখন এই যে মেইনের মধ্যে গিয়ে যখন আমরা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি, আমরা যখন অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করব তখনই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে। কিভাবে হবে সেটা আমরা পুরো ভালো করে ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, সেটা আমরা দেখব। কিন্তু এখানে কনস্ট্রাক্টর সম্পর্কে কতগুলি জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে 1 নম্বর কি মনে রাখতে হবে? তাহলে নাম্বার 1 তোমাকে কি মনে রাখতে হবে? নাম্বার 1 মনে রাখতে হবে কনস্ট্রাক্টর হলো গিয়ে একটা মেথড, ঠিক আছে। 2 নম্বর কী রাখতে হবে? এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, নো রিটার্ন টাইপ। তার মানে হলো গিয়ে এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, ওকে, এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, এটা মনে রাখতে হবে 2 নম্বরে। 3 নম্বর কি মনে রাখতে হবে?
3 নম্বর মনে রাখতে হবে গিয়ে যে সেম নেম, ক্লাস নেম, ক্লাসের যা নাম হবে, হ্যাঁ, ক্লাসের যা নাম হবে কনস্ট্রাক্টরের নাম সেম হবে। তার মানে তুমি দেখো, যদি তুমি যে ক্লাসের উপরে, যেই ক্লাসের মধ্যে কনস্ট্রাক্টর লিখছো সেই ক্লাসের যা নাম হবে কনস্ট্রাক্টরের নাম সেম হবে, সেম নেম, ওকে, সেম হবে, কনস্ট্রাক্টরের নেমটাও সেম হবে, ঠিক আছে। তাহলে সেম নেম হবে। আর কি তাহলে এই হলো গিয়ে, তাহলে 1 নম্বর হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টর কি একটা মেথড। 2 নম্বর হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কোনো তোমার এখানে কোনো ডেটা টাইপ রিটার্ন করবে। 3 নম্বর হলো গিয়ে ক্লাসের নামের সাথে সেম হবে। 4 নম্বর কি, 4 নম্বর হলো গিয়ে এটা ইনিশিয়ালাইজেশনের কাজে লাগে, অবজেক্টের ইনিশিয়ালাইজেশন করতে এটা কাজে লাগে, ইনিশিয়ালাইজেশন করতে কাজে লাগে, কার, অবজেক্টের ডেটাগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করতে কাজে লাগে, ঠিক আছে। তাহলে এইগুলো হলো একটা কনস্ট্রাক্টর মেথডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো অল দিজ আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কনস্ট্রাক্টর মেথড। তাহলে কী কী মেথড, কী কী দাঁড়ালো, খুব ভালো করে এটা মনে রাখবে। 1 নম্বর, এটা একটা মেথড বা ফাংশন, এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, এটা ক্লাসের সেম নেম হয়, এটা অবজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য কাজে লাগে। তাহলে এই কতগুলি বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে কনস্ট্রাক্টরের, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা কনস্ট্রাক্টরের অনেক রকমের অ্যাপ্লিকেশান দেখব। এরপরে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে কনস্ট্রাক্টর কি একটাই হতে পারে একটা ক্লাসে, না মাল্টিপল হতে পারে। আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে কনস্ট্রাক্টর মাল্টিপলও হতে পারে, একটা ক্লাসের মধ্যে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর হতে পারে, সেই প্রোগ্রামগুলো আমরা পরবর্তীকালে দেখব। কিন্তু এইখানে আমরা দেখব যে প্রোগ্রামে একটাই কনস্ট্রাক্টর, তাহলে সার্কেল একটা কনস্ট্রাক্টর। তাহলে এইখানে কনস্ট্রাক্টরের কী হচ্ছে, আর্গুমেন্ট আছে। কনস্ট্রাক্টর আর্গুমেন্ট থাকতেও পারে, আবার আর্গুমেন্ট নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। আর্গুমেন্ট লেস কনস্ট্রাক্টরও হতে পারে, আর্গুমেন্ট শুদ্ধ কনস্ট্রাক্টর হতে পারে। এখানে যখন আর্গুমেন্ট আছে তাহলে আমরা ঠিক সেট ফাংশনে যা যা কাজ হয়েছে সেরকমই, এখানে সি এর ভ্যালু এক্সে কপি হয়েছে, বি এর ভ্যালু ওয়াইতে কপি হয়েছে, আর এটা উল্টোটা হবে, আর ইকালস টু সি। তাহলে সি এর ভ্যালু এটা হবে না, সি এটা আর হবে না, এটা হবে আর ইকালস টু সি। তাহলে এই যে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে দিয়ে যা তুমি ভ্যালু পাস করাবে সেই ভ্যালুগুলো কী হবে, অবজেক্টের ডেটার মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে। এক্স ইকালস টু এ, তাহলে এই এ ভ্যালুটা এক্সে কপি হবে, এই বি ভ্যালুটা ওয়াই এ কপি হবে, এই সি ভ্যালুটা আর এ কপি হবে, ঠিক আছে। তাহলে কনস্ট্রাক্টর এটা হলো আর্গুমেন্ট শুদ্ধ, এটা হলো প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর। তাহলে এই ধরনের কনস্ট্রাক্টরকে কী বলবো, প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর। এবার আমরা দেখব কনস্ট্রাক্টরের অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে হয়। তাহলে অ্যাপ্লিকেশান হবে গিয়ে আমাদের এইখানে যে মেইন ক্লাসটাকে লিখলাম, ঠিক আছে, মেইন ক্লাসের পরে তোমার মেইন ফাংশনটাকে লিখলাম, এরপরে আমরা এখানে অবজেক্টকে ডিক্লেয়ার করছি। আমরা যেখানে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করব কনস্ট্রাক্টর ফাংশন সেখানে এক্সিকিউট হবে, কনস্ট্রাক্টর ফাংশন কিন্তু আলাদাভাবে এক্সিকিউট হবে না। আগের প্রোগ্রামে দেখেছিলে যে সেট সার্কেল বলে যে ফাংশনটা লিখেছিলে, সেই সেট সার্কেল ফাংশনটা কিন্তু তোমাকে আলাদা করে কিন্তু ডিক্লেয়ার করতে, আলাদা অবজেক্টটাকে ডিক্লেয়ার করার পরে তোমার সেট সার্কেল ফাংশনটা কিন্তু কল করতে হয়েছিল। কীভাবে কল করতে হয়েছিল, অবজেক্টের নেম দিয়ে। তাহলে অবজেক্টের নাম ছিল C1, তাহলে তুমি করেছিলে C1 ডট সেট সার্কেল, সেট সার্কেলের মধ্যে যা যা প্যারামিটার ছিল সেই প্যারামিটার দিয়ে তুমি কল করেছিলে। তাহলে তুমি কী করছো, আলাদাভাবে অবজেক্টের নাম দিয়ে তুমি মেথডকে কল করছো। কিন্তু কনস্ট্রাক্টর হলো এমন ধরনের একটা মেথড, যেই মেথড কল হবে যখন অবজেক্ট ক্লিয়ার তৈরি হবে তখনই। তাহলে কোথায় তৈরি হয়, এখানেই অবজেক্ট তৈরি হয় যখন ডিক্লেয়ার হয়। তাহলে এটা হলো কীভাবে আমরা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করছি, এটা হলো গিয়ে ক্লাসের নেম, এটা হলো অবজেক্টের নেম। তারপর নিউ, এই যে এটা হলো গিয়ে আমরা ক্রিয়েট করছি অবজেক্টটাকে। তাহলে নিউ সার্কেল হলো ক্লাসের নাম, আমরা জানি নিউ সার্কেল লিখতে হয়, ক্লাসের নামটা লিখতে হয়। এরপরে দেখো এর আগের যে প্রোগ্রাম ছিল সেইখানে তুমি কিন্তু এর ভেতরে কোনো প্যারামিটার লেখোনি, সার্কেল বলে ব্র্যাকেট ওপেন আর ব্র্যাকেট ক্লোজ করেছিলে, ঠিক আছে। আগের প্রোগ্রামটা যদি মনে রাখো তাহলে আমরা শুধু এই সার্কেল ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করে, এই সার্কেলের পরে ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ সেমিকোলন দিয়ে শেষ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে দেখো, এখানে কিন্তু সার্কেলের মধ্যে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কিছু ভ্যালু পাস করিয়েছি। এই ভ্যালুগুলো পাস করানো মানেটা কি, এই ভ্যালুগুলো পাস করানো মানেটা হলো গিয়ে যে এই ভ্যালুগুলো কি হবে, কোথায় যাবে, তাহলে ভ্যালুগুলো, এই ভ্যালুগুলোই হলো যে আমরা যে কনস্ট্রাক্টর লিখেছি, এই ক্লাসের মধ্যে যে কনস্ট্রাক্টর লিখেছি, এই যে কনস্ট্রাক্টর যে লিখে রেখেছি, অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যালুগুলো এই কনস্ট্রাক্টরের এই ভ্যালুতে কপি হবে। তার মানে এই যে 3.0 এটা এতে কপি হবে, এরপরে তুমি 4.0 যেটা দিয়েছো সেটা বিতে কপি হবে, তারপরে তুমি এই যে 5.0 দিয়েছো এটা সিতে কপি হবে। তার মানে হচ্ছে গিয়ে এখানেই কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কনস্ট্রাক্টর ইভোক হচ্ছে। তাহলে কনস্ট্রাক্টর ইভোকটা কোথায় হবে, যেখানে অবজেক্ট তৈরি হয়। তাহলে এখানে প্যারামিটার দিচ্ছ বলে কনস্ট্রাক্টরকে কিন্তু ইভোক হচ্ছে।
আর আগে যে ব্র্যাকেট ওপেন আর ব্র্যাকেট ক্লোজ করছিলে সেটাও একটা কনস্ট্রাক্টর ছিল কিন্তু আগের প্রোগ্রামে যখন কোনো সেটাকে বলা হয় ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। কারণ কনস্ট্রাক্টর মানে এটা মেথড না হলে তো আর এই ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ হতো না। আগের দিনে বলেছিলাম যে এই সার্কেলটাই হলো ক্লাস, কিন্তু এই সার্কেলটা একই নাম, কিন্তু তবু এখানে ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করানো, কারণ এটা মেথড। সেই মেথডটা ছিল ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। তাহলে এইটা হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টরটা এইভাবে কল হচ্ছে। তাহলে এবার দেখো, তাহলে তুমি যে কটা অবজেক্ট তৈরি করবে তখন অবজেক্টের যদি তুমি প্যারামিটার পাস করিয়ে দাও, ঠিক আছে, তাহলে কনস্ট্রাক্টরটা রান করে যাবে। তাহলে সেকেন্ড অবজেক্টের জন্য C2, তাহলে C2 সার্কেল, আবার যা যা তুমি ভ্যালু দেবে, তার মানে আবার এই অবজেক্টটা তৈরি হওয়ার সময়, এই দ্বিতীয় অবজেক্টটা তৈরি হওয়ার সময় আবার কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে। তাহলে প্রথম অবজেক্টটা তৈরি করার সময় একবার এক্সিকিউট হয়েছে এই ফাংশনটা, দ্বিতীয় অবজেক্ট তৈরি করার সময় আবার এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে। যতবার তুমি অবজেক্ট তৈরি করবে ততবার এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে, যেহেতু এখানে একটা কনস্ট্রাক্টর লেখা আছে, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে কনস্ট্রাক্টর ফাংশন এক্সিকিউট হয়। আর হলো গিয়ে তারপরে সিম্পলি যেরকম আগের প্রোগ্রামগুলোতে আমরা করেছি, C1.circumference, C1 অবজেক্টের জন্য সার্কামফারেন্স মেথডটাকে কল করলাম, C1.area, তারপর C2.area, C2.circumference, ঠিক আছে। এগুলো আগের প্রোগ্রামে যেরকম ছিল সেরকম করে আমরা এর আউটপুট দেখার চেষ্টা করেছি। তাহলে এই হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে। এইভাবে কনস্ট্রাক্টর খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কনস্ট্রাক্টর কী কাজে লাগে? কনস্ট্রাক্টর হলো গিয়ে অবজেক্টের ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য, ঠিক আছে। তাহলে কনস্ট্রাক্টর একটা মেথড, কনস্ট্রাক্টর হলো গিয়ে এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই। কনস্ট্রাক্টর হলো যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় তখনই কল হয়, আর অবজেক্টের যে ডেটাগুলো থাকে সেই ডেটাগুলোকে ন্যাচারালি ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য কনস্ট্রাক্টরকে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। এইগুলো হলো কনস্ট্রাক্টরের কতগুলি কনসেপ্ট, ঠিক আছে। এবার আমরা দেখব যে একটা জাভা ক্লাসের মধ্যে কটা কনস্ট্রাক্টর হতে পারে। এইখানে তুমি দেখো, এখানে আমরা দেখেছি যে একটাই কনস্ট্রাক্টর, এই ক্লাসটার মধ্যে আমরা একটাই কনস্ট্রাক্টর লিখেছি, কিন্তু আমরা দেখব যে জাভা ক্লাসের মধ্যে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর আমরা লিখতে পারি। এখানে হলো একটা সিঙ্গেল কনস্ট্রাক্টর লিখেছি, কিন্তু এখানে হলো একটাই কনস্ট্রাক্টর, কিন্তু আমরা কি একের বেশি কনস্ট্রাক্টর লিখতে পারি? হ্যাঁ, আমরা লিখতে পারি, একের বেশি কনস্ট্রাক্টর লিখতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে তখন তাকে বলা হয় মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর। তাহলে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরের জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম দেখব, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এবার দেখব কনস্ট্রাক্টর, মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরের জন্য তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছো? হ্যালো, সবাই শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছো? হ্যালো, হ্যাঁ বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। না বুঝতে পারলে বলবে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলবে, ঠিক আছে। তারপর হলো গিয়ে আমরা দেখব যে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর। তাহলে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরকে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং। তাহলে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর, যখন আমরা মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর ইউজ করব, ঠিক আছে, তোমার মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর আমরা ইউজ করতে পারি, আগেই বলেছি মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে, একটা ক্লাসের মধ্যে মোর দ্যান ওয়ান কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে, তার মানে হলো মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে। মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে, হ্যাঁ, মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরও থাকতে পারে। তাহলে সেকে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং, ঠিক আছে। কিভাবে আমরা দেখি, দেখো এখানে দেখো কনস্ট্রাক্টরের নাম হলো গিয়ে সার্কেল। তাহলে এখানে দেখো এই একটা সার্কেল ফাংশন, এই একটা সার্কেল ফাংশন, এই একটা সার্কেল ফাংশন। তাহলে তুমি দেখো একই অবজেক্টের একই তোমার ক্লাসের মধ্যে দেখো কতগুলি তুমি সার্কেল মেথডকে কল করেছো। দেখো সার্কেল, এখানে সার্কেল, এখানে সার্কেল, এখানে সার্কেল, এইগুলি সবই তো কনস্ট্রাক্টর হয়ে যাচ্ছে, কারণ এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, এরও রিটার্ন টাইপ নেই, এরও রিটার্ন টাইপ নেই, এরও রিটার্ন টাইপ নেই, এরও রিটার্ন টাইপ নেই। এর যা সার্কেল, এই মেথডের যা নাম, ক্লাসের নাম সেম, এর ক্লাসের নাম সেম, এর ক্লাসের নাম সেম, এর ক্লাসের নাম সেম। তার মানে একটা তোমার ক্লাসের মধ্যে আমরা 1 নম্বর, 2 নম্বর, থার্ড, দিস ইজ দ্য থার্ড নাম্বার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফোর্থ নাম্বার। তাহলে মাল্টিপল আমরা কনস্ট্রাক্টর, এই যেহেতু অনেক কনস্ট্রাক্টর লিখতে পারি একটা ক্লাসের মধ্যে, তার জন্য একে বলা হয় মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর। আর এটাকে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং কেন বলে? কারণ হলো গিয়ে এই কনস্ট্রাক্টরগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কী? এই কনস্ট্রাক্টরগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স হলো এর যে প্যারামিটারের যে লিস্ট রয়েছে, আর্গুমেন্ট, সে আর্গুমেন্টের লিস্টেই ডিফারেন্স। এখানে দেখো, এখানে আর্গুমেন্ট রয়েছে 3খানা, এই কনস্ট্রাক্টর আর্গুমেন্ট কটা রয়েছে? এই কনস্ট্রাক্টর আর্গুমেন্ট রয়েছে একটা।
এই কনস্ট্রাক্টরে আর্গুমেন্ট রয়েছে একটা, কিন্তু সেই আবার আর্গুমেন্টটা একটা ক্লাসের অবজেক্ট, এই সার্কেল সি, মানে একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করছি। আর এই কনস্ট্রাক্টরে কী হচ্ছে, কোনো আর্গুমেন্ট নেই, এই কনস্ট্রাক্টরে কোনো আর্গুমেন্ট নেই। তাহলে চারটে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হলো আর্গুমেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স, আর্গুমেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স। তাহলে যখন একই মেথডের একই নেম হয়, যখন মেথডগুলোর নেম যখন সেম হয় আর তাদের আর্গুমেন্টসগুলোর ভ্যালু যখন ডিফারেন্স হয়, তখন তাকে ওভারলোডিং বলে, ওভারলোডিং। তাহলে একে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং, ঠিক আছে? তাহলে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিংয়ের এটা একটা এক্সাম্পল। এবার আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি এর ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করছে, এবং যখন আমরা অবজেক্ট যখন ডিক্লেয়ার করব, ক্রিয়েট করব, তখন এই কনস্ট্রাক্টরগুলো কীভাবে এক্সিকিউট হবে সেই কাজটা আমরা এখানে দেখে নেব, ঠিক আছে? তাহলে এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখো এইখানে এটা হলো গিয়ে তোমার যেমন সার্কেল ক্লাস, যে সার্কেল ক্লাস আমরা লিখেছিলাম ক্লাস সার্কেল, তার ডেটা টাইপ, তার যে ভেরিয়েবল রয়েছে ডিক্লেয়ার করলাম এক্স ওয়াই আর, তারপরে এর যে মেথডসগুলো রয়েছে সার্কামফারেন্স এরিয়া যেরকম ছিল সেরকম লিখলাম। এরপরে কি করলাম, আমরা এই ফার্স্ট কনস্ট্রাক্টরটা লিখলাম। কনস্ট্রাক্টর লেখার জন্য কি করতে হবে, পুরো ক্লাসের যার নাম সেই নাম দিয়ে ফাংশন লিখতে হবে। তারপর এখানে হলো গিয়ে কি করলাম, তিনখানা এর এই কনস্ট্রাক্টর কীরকম, যা তিনটে প্যারামিটার আছে। প্যারামিটারের মধ্যে এইখানে দেখো, এইখানে আমরা একটা নতুন ওয়ার্ড পেয়েছি দিস, এই যে এখানে দিস ডট এক্স লিখেছি, দিস ডট এক্স, ঠিক আছে? এর আগের বারে কিন্তু আমরা এই যে দিস কথাটা কিন্তু তাহলে দিস ডট এক্স লিখেছি। দিস ডট এক্স মানেটা হলো যে এইখানে দেখো, এইখানে আর্গুমেন্টটা হলো এক্স, তুমি যে ফাংশনের যে আর্গুমেন্ট পাঠিয়েছো সেই আর্গুমেন্টটা কিন্তু এক্স ওয়াই আর, ঠিক আছে? আবার এই ক্লাসের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেই ভ্যালুগুলো এক্স ওয়াই আর। তাহলে এই যে ফাংশানের যে প্যারামিটার আর এই যে ক্লাসের যে ডেটা, এগুলি সেম নেম হয়ে যাচ্ছে, সেম নেম। এইগুলোকে ডিস্টিংগুইশ করার জন্য আমরা কি করলাম, এই দিস কিওয়ার্ডটা ইউজ করলাম, দিস ডট এক্স। এই দিস ডট এক্স ইকালস টু এক্স, এই যে তুমি যখন লিখলে দিস ডট এক্স ইকালস টু এক্স, তার মানে দুটো যে এক্স রয়েছে, এই যে দিস ডট এক্স এইটা বোঝাচ্ছে যে এই যে ক্লাস, এই ক্লাসের যে অবজেক্ট সেই অবজেক্টের এক্স ভ্যালুটা। আর দ্বিতীয় এক্সটা কাকে বোঝাচ্ছে, এই যে আর্গুমেন্টে যে এক্স নিয়েছো সেই এক্সটা হলো এই এক্স, ঠিক আছে? ইকুয়ালস টু পরে যেটা, তার মানে এই ওয়াইটা হলো ইকুয়ালস টু পরে যে ওয়াইটা ইউজ করেছি সেই ওয়াইটা। আর দিস ডট ওয়াইটা হলো গিয়ে অবজেক্টের যে ওয়াই ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা। তাহলে এখানে যদি দিস কথাটা না লিখলাম তাহলে কী লিখতে হতো, এক্স ইকালস টু এক্স, তাহলে দুটো এক্স হয়ে যেত না, কোনটা অবজেক্টের আর কোনটা এই ফাংশনের বোঝা যেত না। সেই জন্য দিস কিওয়ার্ড ইউজ করে আমরা এইভাবে নেম স্পেস থেকে বাঁচতে পারি, নেম স্পেসের প্রবলেম থেকে আমরা ওভারকাম করতে পারি। তাহলে এই দিস বলে একটা কিওয়ার্ড, এই কিওয়ার্ডের আরও স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন আমরা পরের প্রোগ্রামে দেখব। তাহলে এবার দেখো, আমরা দেখলাম পরের যে কনস্ট্রাক্টর সার্কেল, এখানে কটা আর্গুমেন্ট আছে, একটা আর্গুমেন্ট। আর এখানে কি করলাম, এই ক্লাসের এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনের মধ্যে আমরা কি করলাম, এক্সের ভ্যালুটাকে 0 দিয়ে অ্যাসাইন করলাম, ওয়াইয়ের ভ্যালুটা 0 দিয়ে অ্যাসাইন করলাম। তাহলে এই ক্লাসে তো তিনটে ভেরিয়েবল ছিল, এক্স ওয়াই এখানে ইনিশিয়ালাইজ করে দিলাম ফাংশনের মধ্যে, আর বাকি রইল কি আর। এই আরটাই হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার থেকে নেব। তাহলে দিস ডট আর ইকালস টু আর, তার মানে এই আরটা হলো যে প্যারামিটারের যে আর, আর এই আরটা হলো গিয়ে অবজেক্টের আর, ঠিক আছে? এই আরটা হলো এই যে অবজেক্টের যে আর, সেই আর, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো গিয়ে সেকেন্ড, তাহলে এটা হলো গিয়ে ফার্স্ট কনস্ট্রাক্টর হলো একরকম, এটা হলো সেকেন্ড কনস্ট্রাক্টর আর এক রকম হলো, ঠিক আছে? এবার দেখবো আমরা থার্ড কনস্ট্রাক্টরে দেখো, এটা হলো কনস্ট্রাক্টর। এখানে দেখো এর আর্গুমেন্ট আমরা কি নিয়েছি, কোনো ভেরিয়েবল না, এটা অবজেক্ট। এই যে সার্কেল হলো ক্লাস নেম, তারপরে একটা ভেরিয়েবল, তার মানে সিটা হলো গিয়ে কি হলো, এটা একটা অবজেক্ট। তাহলে সিটা হলো গিয়ে সার্কেল টাইপ একটা অবজেক্ট। তাহলে আমরা কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে অবজেক্টকেও প্যারামিটার হিসেবে পাস করাতে পারি, তাহলে অবজেক্টকে যখন প্যারামিটার হিসেবে পাস করাবো, তখন এই অবজেক্টটারও তিনটে, যে কোনো অবজেক্টেরই সার্কেলের যে কোনো অবজেক্ট তুমি তৈরি করো, তার এই তিনটে প্যারামিটার, তিনটে তোমার ভেরিয়েবলস থাকবে, এক্স ওয়াই থাকবে, আর কি থাকবে, আর এর যে রেডিয়াস আর সেই আর থাকবে। তাহলে এইখানে যে তুমি সি নিয়েছো, এই সি এরও সি ডট এক্স, সি ডট ওয়াই, সি ডট আর, তার মানে এই যে সি অবজেক্টটা যে ক্রিয়েট হলো সেই সি অবজেক্টের এক্স ওয়াই আর আর, তার মানে সি ডট এক্স, সি ডট ওয়াই, সি ডট আর। তাহলে এই সি ডট এক্স আর এই এক্সটা হলো গিয়ে যে ক্লাসের মধ্যে আমি অবজেক্টটাকে ডিক্লেয়ার করছি তার ভেরিয়েবলটা, আর এটা হলো, আর এই এক্সটা হলো গিয়ে সি ডট এক্স হলো এইখানে যে প্যারামিটার হিসাবে যে অবজেক্টটাকে পাস করেছি তার।
তাহলে তাহলে তার মানে কি একটা অবজেক্টের ভ্যালু, তার মানে এখানে বলছে একটা অবজেক্টের ভ্যালু আর একটা অবজেক্টে আমরা কপি করছি, একটা অবজেক্টের ভ্যালু আর একটা অবজেক্টে কপি করছি, ঠিক আছে। তাহলে তাহলে ওয়াই ইকালস টু সি ডট ওয়াই, আর ইকালস টু সি ডট আর, তার মানে এইখানে অবজেক্টের যা ভ্যালু থাকবে সেগুলি আমরা এইখানকার যে নিজের যে ক্লাসের যে ডেটাগুলো রয়েছে তার মধ্যে কপি করলাম, ঠিক আছে। এবার দেখো আমাদের যে তারপরে দেখো আবার একটা কনস্ট্রাক্টর আছে, এরপরে কনস্ট্রাক্টরে আমরা কি আছে, এরপরের কনস্ট্রাক্টর আছে কি আমাদের যে তোমার এইখানে সার্কেল, আবার একটা কনস্ট্রাক্টর। এই কনস্ট্রাক্টরে দেখো এই যে এই কনস্ট্রাক্টর দেখো কোনো আর্গুমেন্টস নেই, কোনো আর্গুমেন্টস নেই, তার মানে এটা হলো বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করবে, ঠিক আছে, ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করবে। এই কনস্ট্রাক্টরটা আমরা কখন রান করাই, এই কনস্ট্রাক্টরটা আমরা রান করাই, দেখো এই কনস্ট্রাক্টর রান করে আমরা যখন একটা মেইনের মধ্যে গিয়ে যখন একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি তখন আমরা লিখি না যে সার্কেল, এটা হলো ক্লাসের নাম লিখলাম সার্কেল সার্কেল সার্কেল, তারপর অবজেক্টের নাম দিলাম C1, তারপরে আমরা কি লিখি, তারপরে লিখি আমরা নিউ, হ্যাঁ আমরা লিখি নিউর পরে কি লিখি, আমরা লিখি কিন্তু এই সার্কেল যে ক্লাসের নামটা যে লিখি, হ্যাঁ সার্কেল লিখে তারপরে কি করি, তারপর ব্র্যাকেট ওপেন করি, ব্র্যাকেট ক্লোজ করি, সেমিকোলন দেই। তার মানে এই যে তুমি এই যে সার্কেল ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করলে এটা কি, এটা হলো কি একটা কনস্ট্রাক্টর, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সেই প্রোগ্রামগুলোকে তুমি আলাদা করে কনস্ট্রাক্টর লেখোনি, তাই ওকে বলা হয় ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। তাহলে এই যে বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরকে আবার তুমি ইউজও করতে পারো, বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরকে যদি তুমি প্রোগ্রামের মধ্যে লেখে তার ভেতরে কী কাজ করবে সেটা তুমি নিজের থেকেই ঠিক করে দিতে পারো। তাহলে বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর কী করবে, এই নিজের থেকে ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করবে। আর এইখানে কি করতো, এইখানে বাই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরটা, এই কনস্ট্রাক্টরটা শুধু অবজেক্টটাকে ক্রিয়েট করার কাজে লাগছে, অবজেক্টের ভেতরে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ হয়নি। ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য মনে করতে পারো, যদি মনে করো দেখতে পাবে এই প্রোগ্রামগুলোতে আমরা এই অবজেক্ট ক্রিয়েট করার পরে আমরা যখন এখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতাম, যে তোমার এখানে C1 যে অবজেক্টটা তুমি যে ক্রিয়েট করেছো তারপরে আমরা ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করতাম মেইন প্রোগ্রামের মধ্যে C1.x বলে, সেখানে তুমি কোনো একটা তুমি ভ্যালু দিলে 3.0, তারপরে তুমি C1.y করে ওয়াইয়ের ভ্যালুটাকে এখানে তুমি কিছু একটা ভ্যালু দিলে 4.0। তার মানে হলো গিয়ে যে আমরা যখন এই যে কনস্ট্রাক্টরটা অ্যাপ্লাই করছিলাম সেটা শুধু অবজেক্টটাকে ক্রিয়েট করার জন্য, ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য কিন্তু করতাম না, ইনিশিয়ালাইজেশন আলাদাভাবে তোমাকে করতে হতো, কিন্তু এইখানে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যেই এর ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে দিলাম। তার মানে এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যখন এই কনস্ট্রাক্টর অবজেক্ট যখন ক্রিয়েট হবে তখন বাই ডিফল্ট এই কনস্ট্রাক্টরটাই রান হবে এবং কনস্ট্রাক্টর ভেতরে যা লেখা আছে সেই কাজটা তোমার হয়ে যাবে। কি লেখা আছে কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে, এই কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে লেখা আছে যে এই ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা একটা ক্লাসের মধ্যে আমরা মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর পেলাম এবং সেই কনস্ট্রাক্টরগুলো একে আরেকের থেকে ডিফারেন্স কিসে, ডিফারেন্স হলো তার প্যারামিটারে ডিফারেন্স, নাম্বার অফ প্যারামিটার্সে, টাইপ অফ প্যারামিটার্স, নাম্বার অফ প্যারামিটার, তাহলে একই কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং আমরা বলতে পারি। তাহলে কনস্ট্রাক্টর এবার আমরা দেখব যে এই যে কনস্ট্রাক্টরগুলো যে তৈরি হলো এই কনস্ট্রাক্টরগুলো আমরা মেইন ফাংশনের মধ্যে হাউ উই ক্যান কল দিস কনস্ট্রাক্টর, এই কনস্ট্রাক্টরগুলোকে আমরা কীভাবে আমরা কল করব, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যদি কনস্ট্রাক্টরগুলোকে যদি আমরা কল করি, কিভাবে কল করব, আমরা কল করতে পারবো এখানে পাবলিক ক্লাস সার্কেল ডেমো3, তারপর পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন স্ট্রিং আর্গেস। এবার দেখো এখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম সার্কেল C1 নিউ। এবার দেখো আগের বার সার্কেল দিয়ে ব্র্যাকেট ওপেন আর ব্র্যাকেট ক্লোজ ছিল, এবার কি করলাম আমরা এই ভ্যালুগুলো দিয়ে দিলাম। তাহলে এইখানে অবজেক্ট তৈরি করার সময় বললাম যে কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট হবে, এখানে তো তোমার অনেক কটা কনস্ট্রাক্টর আছে, এবার বলো তো কোন কনস্ট্রাক্টরটা এর মধ্যে কোন কনস্ট্রাক্টরটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে রান হবে। এই যে এখানে তার মানে তো এখানে তোমার যখন এই ফার্স্ট যখন যখন তুমি করলে তখন তোমাকে কোন কনস্ট্রাক্টরটা এখানে রান হবে, ঠিক আছে। তাহলে তুমি এখানে ওকে, তাহলে দেখো এখানে
এখানে আমাদের তো তাহলে ফার্স্টে যখন আমি এই ফাংশনটাকে যখন আমি কল করব, এই যে এই অবজেক্টটাকে যখন আমি কল করব, এই যে এই কনস্ট্রাক্টরটা যখন এখানে কোন কনস্ট্রাক্টরটা আমাদের এক্সিকিউট হবে? ঠিক আছে, তাহলে এখানে দেখো ফার্স্টে যে কনস্ট্রাক্টরটা রয়েছে, এখানে যে কনস্ট্রাক্টর রয়েছে, তার মানে অনেক কোনো চারটে কনস্ট্রাক্টর রয়েছে, তার মধ্যে কোনটা কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হবে দেখবে। এইখানে আমরা কটা প্যারামিটার নিয়েছি? 3টে প্যারামিটার। তার মানে যেই কনস্ট্রাক্টরটার মধ্যে 3টে প্যারামিটার আছে, এখানে সেই কনস্ট্রাক্টরটাই রান হবে। তাহলে এখানে কোন কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে 3টে প্যারামিটার আছে? এখানে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে 3টে প্যারামিটার রয়েছে, এই যে এই কনস্ট্রাক্টরটা, এখানে 3টে প্যারামিটার রয়েছে। তার মানে হলো গিয়ে ওই যে ফার্স্ট অবজেক্টটা যখন তৈরি হবে তখন এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হবে, বাকিগুলো কিন্তু হবে না। ঠিক আছে, এবার আমরা যখন তারপরে যখন আবার অবজেক্ট তৈরি করব, তখন আবার সেকেন্ড যখন আবার আমরা অবজেক্ট তৈরি করব, সেকেন্ড আমরা ধরো তোমার যখন আমরা এই অবজেক্টটাকে যখন আমরা তৈরি করব, ঠিক আছে, সেকেন্ড অবজেক্টটা কী আছে? সেকেন্ড অবজেক্টটা হলো গিয়ে এটা সার্কেল C2 নিউ সার্কেল 0। তাহলে এখানে দেখো কটা প্যারামিটার আছে? একটা প্যারামিটার। তাহলে এখানে যে কনস্ট্রাক্টরটা যখনই আমরা বলেছি যখনই অবজেক্ট তৈরি হবে তখনই কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে। যদি কনস্ট্রাক্টর লেখা না থাকে তাহলে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হয়, আর কনস্ট্রাক্টর যদি আমরা ক্লাসের মধ্যে লিখি তাহলে যে কনস্ট্রাক্টর লিখবো সেই কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে। তাহলে সেকেন্ড কেসে আমরা দেখব যে কোন কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হবে। অবশ্যই দেখবে যেই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে একটা প্যারামিটার আছে সেই কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে। তার মানে এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে দেখো একটা প্যারামিটার আছে, তাহলে এই কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হবে। তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট, বাকিগুলো কিন্তু এক্সিকিউট হবে না। তারপরে কি হচ্ছে? তারপরে যদি তুমি তৃতীয় ক্ষেত্রে যদি দেখো, তৃতীয় অবজেক্টের ক্ষেত্রে যদি তুমি দেখো, এখানে তৃতীয় অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? তৃতীয় অবজেক্টের ক্ষেত্রে সার্কেল C3 নিউ সার্কেল C1। এই যে C1টা কি? C1টা হলো আরেকটা অবজেক্ট, এই C1 হলো একটা অবজেক্ট। তাহলে কোন কনস্ট্রাক্টরটা এখানে এক্সিকিউট হবে? তুমি দেখো আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর লিখে এসেছি, যে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কিন্তু আরেকটা কনস্ট্রাক্টর লেখা ছিল, আরেকটা অবজেক্ট লেখা ছিল, যে সার্কেল C। তার মানে এই যে কনস্ট্রাক্টরটা, যেই কনস্ট্রাক্টর আর্গুমেন্ট হলো গিয়ে একটা অবজেক্ট, তাহলে এই থার্ড ক্ষেত্রে এই কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হবে, বাকিগুলো হবে না। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো আর কি আছে আমাদের অবজেক্ট তৈরি করেছি আমরা, আর কি অবজেক্ট তৈরি করেছি আমরা? লাস্ট অবজেক্ট যেটা তৈরি করেছি সেই অবজেক্টটা হলো গিয়ে সার্কেল C4 নিউ সার্কেল। তার মানে এখানে হলো গিয়ে তোমার কোনো প্যারামিটার নেই, এখানে এই কনস্ট্রাক্টরে কোনো প্যারামিটার নেই, এইখানে কোনো প্যারামিটার নেই। তাহলে এখানে কোন কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে? এখানে আমরা দেখো এই যে লাস্টের যে এই যে কনস্ট্রাক্টরটা আমরা লিখেছি সার্কেল ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ, কোনো কনস্ট্রাক্টর নেই, কারণ এই কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে। আর এই ভ্যালুগুলো এখানে যা ভ্যালু আমরা এখানে লিখে দিয়েছি সেই ভ্যালুগুলো এখানে এই ক্লাসের অবজেক্টের যে ডেটাগুলো রয়েছে XYZ তার মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ হবে। তার মানে আমরা দেখলাম যে একটা জাভা ক্লাসের মধ্যে আমরা কি করে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর আমরা লিখতে পারি, এবং মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর আমরা যদি লিখি তাহলে সেগুলি কিভাবে তার আলাদাভাবে সেগুলি কল হতে পারে। ঠিক আছে, আর হলো গিয়ে এইটা হলো গিয়ে আমরা C1 এর জন্য সার্কামফারেন্স কল করলাম, C2 এর জন্য এরিয়া কল করলাম, C3 এর জন্য এরিয়া কল করলাম, C4 এর জন্য সার্কামফারেন্স কল করলাম। তাহলে চারটে অবজেক্ট তৈরি হয়েছে, তাদের জন্য যা যা মেথডস আমরা ক্লাসের মধ্যে লিখেছি সার্কামফারেন্স এবং সার্কেল, সেগুলি যে কোনোটা আমরা কল করাতে পারি, আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, তো বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার? এনি কনফিউশন? হ্যালো সবাই বুঝতে পেরেছো? না বুঝতে পারলে যদি কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার দেখো আমরা লাস্ট যে ইয়েটা দেখব সেটা হলো গিয়ে যে দিস কিওয়ার্ডটা আমরা কিভাবে ইউজ করব। ঠিক আছে, দিস কিওয়ার্ডের আমরা কিভাবে ইউজ করব সেই প্রোগ্রাম আমরা দেখব। ঠিক আছে, তাহলে দিস কিওয়ার্ডের আমরা যদি ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা এখান থেকে লিঙ্কটা কেনে কপি করলাম, কপি করার পরে আমরা এটাকে রান করালাম।
ঠিক আছে, আমরা এবার দেখব দিস কিওয়ার্ড কীভাবে কাজ করে। ঠিক আছে, দিস কিওয়ার্ড যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ঠিক আছে, এটা হলো গিয়ে একটা প্রোগ্রাম দিস কিওয়ার্ডকে ডেসক্রাইব করার জন্য। দিস কিওয়ার্ড, তাহলে দিস কিওয়ার্ড কীভাবে কাজ করে দেখো, এখানে হলো সার্কেলের ক্লাসের 3টে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম, 2টো ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম। এখানে দেখো এটা সার্কেলটা কি, এই সার্কেলটা হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে যে ভেরিয়েবলগুলো নিয়েছি এক্স ওয়াই জেড, এই 3টে যে ভেরিয়েবল, এই 3টে ভেরিয়েবল কী করছে, এই সেম নেম হয়ে যাচ্ছে, এক্স ওয়াই আর সেম নেম। যদি এখানে আলাদা নেম নিতাম, এটা যদি এক্স ওয়াই এর বদলে যদি নিতাম এ বি সি, তাহলে তো এই 3টে ভেরিয়েবল আর এক্স ওয়াই জেড আলাদা হতো। তখন তুমি ইজিলি কিন্তু এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে তুমি লিখতে পারতে এক্স ইকালস টু এ, এক্স ইকালস টু এ লিখতে পারতে, এক্স ইকালস টু এ। তারপরে তুমি কি লিখতে পারতে, তুমি তারপরে লিখতে পারতে ওয়াই ইকালস টু বি, ওয়াই ইকালস টু বি। আর কি লিখতে পারতে, আর লিখতে পারতে গিয়ে তোমার আর ইকালস টু সি, কোনো প্রবলেম হতো না। কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখো, যেহেতু তুমি এখানকার যে অবজেক্টগুলো, যে প্যারামিটারগুলো নাম কি নিয়েছো, প্যারামিটারগুলো সেম নাম নিয়েছো। সেটা হলো গিয়ে তুমি নিয়েছো এক্স, তুমি নিয়েছো ওয়াই, তুমি নিয়েছো আর। তাহলে কি হবে, তাহলে এইখানে যদি তোমাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হতো তাহলে তোমাকে এখানে কি লিখতে হতো, তাহলে লিখতে হতো এক্স ইকালস টু এক্স, ওয়াই ইকালস টু কি লিখতে হতো, ওয়াই ইকালস টু লিখতে হতো তোমাকে ওয়াই ইকালস টু ওয়াই। আর এখানে কি লিখতে হতো, এখানে লিখতে হতো আর ইকালস টু আর। তাহলে দেখো এখানে তো তখন কনফিউশন হয়ে যেত যে এই এক্স, দুটো এক্স কাকে ইন্ডিকেট করছে, এই দুটো এক্স কাকে ইন্ডিকেট করছে, কনফিউশন হয়ে যেত। সেই কনফিউশন দূর করার জন্য আমরা কি করতে পারি, এখানে দিস কিওয়ার্ডটা ইউজ করলাম। তাহলে আমরা এখানে কি করলাম, এই এক্সের আগে আমি কি করলাম, এই কথাটা লিখে দিলাম দিস ডট এক্স। তাহলে দিস ডট এক্স, এই যে দিস ডট এক্স যখন করে দিলাম, তখন এই এক্সটা তখন বুঝবে যে এই ক্লাসের যে এক্স সেই এক্স, এই এক্সটা। আর এই দ্বিতীয় এক্সটা হলো প্যারামিটারের যে এক্সটা নিয়েছি সেই এক্স। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হলো গিয়ে দিসের একটা অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, দিস এইভাবে করে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। তারপরে প্রোগ্রাম যেরকমভাবে আমরা রান করাবো, যেরকম আমরা লিখেছিলাম সেরকম হবে। এবার দেখো, যখন আমরা মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর ইউজ করব, তখন আমাদের দিস অপারেটরটা কীভাবে কাজ করতে পারে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে দিস অপারেটর আমাদের কীভাবে কাজ করতে পারে সেটা আমরা একটু দেখে নিই একবার। এখানে দিসের একটা আলাদা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখাবো। ঠিক আছে, সেই অ্যাপ্লিকেশানটা হলো এরকম যে তোমার এইখানে দেখো, এখানে তুমি এই জায়গাটা দেখো, এখানে এই জায়গাটা তো আগেই বুঝতে পেরেছো কেন দিস ইউজ করা হয়েছে, যে এক্স ওয়াই জেড যেহেতু সেম নাম হয়ে যাচ্ছে, তাই দিস ডট এক্স ইকালস টু এক্স, দিস ডট ওয়াই ইকালস টু দিস ডট আর ইকালস টু। এটা তো তোমরা আগের প্রোগ্রামটাতেই বোঝালাম। কিন্তু এই জায়গাটা দেখো, এই কনস্ট্রাক্টর একবার দেখো, এই কনস্ট্রাক্টরটাতে কি লিখেছি, সার্কেল কনস্ট্রাক্টর, সার্কেল সি একটা অবজেক্ট। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে কি করলাম, আমরা করলাম কি, এই যে দিস বলে যখন আমরা এইটাকে যখন কল করলাম, তখন তুমি দেখো এই যে সি ডট এক্স, এই এইখানে তার মানে এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আর একটা কনস্ট্রাক্টর কল হলো, কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে এই দিস দিয়ে একটা কনস্ট্রাক্টর আমরা কল করছি। সেই কনস্ট্রাক্টরটা কোন কনস্ট্রাক্টরটা হবে, যেখানে দেখো তোমার এই যে তোমার তিনখানা যে প্যারামিটার রয়েছে, যে তিনটে যে প্যারামিটার রয়েছে এক্স ওয়াই জেড, তার মানে এইখানে সি ডট এক্স, এই সি ডট এক্স হলো গিয়ে এই অবজেক্টের এক্সের মধ্যে ইনক্লুড হবে, সি ডট ওয়াই এই অবজেক্টের ওয়াইয়ের মধ্যে ইনক্লুড হবে, আর সি ডট আর এই অবজেক্টের আর এর মধ্যে ইনক্লুড হবে। তার মানে এই যে এখানে যে দিস, এইখানে যে এই তিনটে প্যারামিটার হলো গিয়ে যে এই যে অবজেক্টটা নিলাম, এই অবজেক্টের তিনটে প্যারামিটার। তাহলে এই তিনটে প্যারামিটার কোথায় কপি হলো গিয়ে যে দিস বলে যে আমরা লিখলাম, মানে এই অবজেক্টের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেই ভ্যালু, মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হচ্ছে, এখানে একটা কনস্ট্রাক্টর কল হচ্ছে, এইখানে
আমাদের কনস্ট্রাক্টর কল হচ্ছে, তার মানে কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে আর একটা কনস্ট্রাক্টর কল হচ্ছে, সেই জন্য দিসের কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশান হলো। এইটা হলো গিয়ে কনস্ট্রাক্টরটা, এই কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে আর একটা কনস্ট্রাক্টর কল হয়ে যাচ্ছে, দিস কনস্ট্রাক্টর কল হয়ে যাচ্ছে। কোনটা? এইখানে যে একটা কনস্ট্রাক্টর তুমি লিখেছো এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কি হচ্ছে, এখানে প্যারামিটারটা পাস করাচ্ছে এইভাবে, প্যারামিটারটা পাস করাচ্ছে এইভাবে, ঠিক আছে। এখানে যে তিনটে ভ্যালু রয়েছে এই অবজেক্টের যে তিনটে যে ভ্যালু, সেই ভ্যালুগুলোই এক্স ওয়াই জেড হিসাবে যাবে। এটাই কি করবে, দিস ডট এক্স, দিস ডট ওয়াই, দিস ডট আর, মানে